हाँ, नमस्ते बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो हम कल 10वीं कक्षा में जो 5वां पाठ जो मेरा बचपन पाठ में जो कुछ अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ विषयों को हम समझेंगे। कल आपको मालूम होगा अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और उसके बाद माता पिता का नाम क्या था, और उसके बाद जो रामेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध है, और उसके बाद नमाज के बारे में जैनुलाब्दीन क्या कहा था। ये सब हम कल ये पूरे विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिया था। तो आज का जो कक्षा में और बचा हुआ जो पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ गए बच्चों? देखिए, जो पिछले कक्षा में हम नमाज के बारे में जैनुलाब्दीन क्या कहा था, जो यहाँ तक जो पाठ हुआ था। देखिए, नमाज के बारे में इस तरह कहा था, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने शरीर से इतना ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिससे दौलत, आयु, जाति या धर्म पर कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ तक हुआ था। देखिए, जो नमाज मीन्स प्रार्थना, जो प्रार्थना करते समय अपना पूरा शरीर ब्रह्मांड से जो पहुंच सकते हैं, इसलिए हमको जो विशेष जो शक्ति हम बाहर निकलकर हम एक अच्छा आदमी बन जाता है नमाज पढ़ते वक्त। इस तरह कहते हैं ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಬಂದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? आगे देखिए, मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने का पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। मैं पढ़ते जाता हुआ ध्यान से सुनिए, है ना। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैव शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषय और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी सेतु भी कहा जाता है तक लाने ले जाने का काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे।
बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं को आकर लेते हुए मैं गौर से देखा था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसी में पाव बंद पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरतों की ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे अतप्रभ कर दिया। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे अजाब खाकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमना जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र की रेतीली तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। प्रासंगिकवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबरी बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे दिन जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, देखिए, जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अकबरों के एकमात्र वितरक थे। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। वे जो पाम्बन से आती थी। इस अकबर एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये तीनों पक्का दोस्त है। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग दर पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हमसे किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया है। समझ गए बच्चों? ये पाठ पूरा हो गया। देखिए अब इसका जो सारांश देखिए। अब्दुल कलाम जी अपने बचपन के बारे में कहते हैं कि
बचपन में जो याद करके देख रहा है कि देखिए मुझे याद है, मुझे जो आपको बचपन के जो बीती हुई है जो कुछ विषयों के बारे में मुझे बहुत सारे याद है। ऐसे कहते हैं पिताजी की दिनचर्या, हमारे पिताजी का जो दिनचर्या दिना भाई जो दिन का जो कामकाज पऊ पढ़ने का पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। अब्दुल कलाम जी कहते हैं हमारे पिताजी का जो काम सुबह से 4 बजे से शुरू होता था। ऐसे कहते हैं देखिए दिनचर्या पऊ पढ़ना, पऊ पढ़ना जो इसका मुहावरे का अर्थ प्रातः काल, ಪ್ರಭಾತ್ವನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಬಹ 4 ಬಜೆ 4 ಬಜೆ 4 बजे ಅಂದ್ರೆ 4 घंटे। देखिए अब्दुल कलाम जी का जो दिन का जो कारोबार या कार्यवैखरी या काम दिनचर्या पऊ पढ़ने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज के पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಿತ್ತು। ಹೀಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ। ಯಾರು? अब्दुल कलाम जी ಅವರ ತಂದೆ। कौन है ತಂದೆ? नाम क्या है? जैनुलाब्दीन है ना। जैनुलाब्दीन जो काम पहले सुबह 4 बजे नमाज के पढ़ने के साथ साथ जो शुरू हो जाती थी। समझ गए बच्चों? वो पढ़ने का मुहावरे का अर्थ प्रातः काल या प्रभात होना। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते थे। देखिए नमाज जो पूरा होने के बाद हमारा जो नारियल का बगीचा था, हमारा पुश्तैनी से हमको मिला हुआ जो नारियल का जो बगीचा था, बगीचा का मतलब जो बाग ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಮ್ದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇತ್ತು, ए बाग को वो जाया करते थे। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद वो सीधा नारियल बाग को जाया करते थे। सीधा ಅವರು ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ। ಯಾವುದು? ನಾರಿಯಲ್ का बाग ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ। ಹೀಗೆ ನಾರಿಯಲ್ का बाग, ನಾರಿಯಲ್ का बाग ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ। कौन जाता था? अब्दुल कलाम जी का पिता जैनुलाब्दीन ने जो नारियल बाग को जाता था। ये बाग घर से करीब 4 मील दूर था। ये नारियल का बाग अब्दुल कलाम जी का घर से, रामेश्वरम में रहने वाला जो घर से करीब लगभग 4 मील दूर था। सुमाರು 4 ಮೈಲ್ ದೂರ ಇತ್ತು। 4 मील 4 मील मील ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲು, 4 ಮೈಲು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 6 ಅಥವಾ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಇವರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ। वो जाता था। उसके बाद वहां से करीब दर्जन भर जो नारियल बाग से करीब लगभग जो दर्जन भर 1 डजन, दर्जन ಅಂದ್ರೆ डजन नारियल कंधे पर लिए आते थे। ನೋಡಿ ಅವರು ಅವರ ತೋಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಡಜನ್, 1 ಡಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು
ಬರುತ್ತೆ 12. ಆ 12 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕಂದೋಪ ಭುಜನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಜೋ घर लौटते थे, ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. और उसके बाद जो खाना पीना नाश्ता, उसके बाद है ना, इस तरह जो अब्दुल कलाम जी का पिता जो काम करते थे, समझ गए बच्चों? देखिए उसके बाद नाश्ता होता था. नाश्ता ಅಂದ್ರೆ ಉಪಹಾರ, ತಿಂಡಿ, ಅದನ್ನ ಅವರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. समझ गए बच्चों? क्या प्यारा का अर्थ. देखिए अब्दुल कलाम जी का पिता पौ पढ़ने के बाद, पौ पढ़ने के पहले जो सुबह 4 बजे से जो काम शुरू होता था नमाज के पढ़ते साथ साथ, और इसके बाद जो नारियल के बाग को जाता था, वहां से लगभग 1 दर्जन जो नारियल को कंधों पर उठाकर वापस या लौटकर आता था. उसके बाद नाश्ता और खाना पीना उसके बाद वो करता था. और आगे देखिए, मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की. मैं अपने पूरे विषयों को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सारी जो जिंदगी में या जीवन में पिताजी की बातों को, हमारे पिताजी को जो दिनचर्या को और मैं अनुसरण करता था, अनुसरण करने के जो कोशिश करता था. अब्दुल कलाम जी कहते हैं पूरा हम विज्ञान में हो या प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र में हो, हमारे पूरे जिंदगी में और पिताजी का बातों को याद करके इसको अनुसरण करने की मैं कोशिश की. ऐसे कहते हैं. बड़े ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ, ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ऐसे कहते हैं. मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया. देखिए, मैंने उन बुनियादी सत्यों को, मैं उन बुनियादी सत्यों को, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ जो ವಿಷಯೋं को, ಬುನಿಯಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ತಳಹದಿ, ಅಡಿಪಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ತಂದೆಯ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನ, ತಂದೆಯ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಮಜ್ನೇಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರ್ಸಕ್ ಪ್ರಯಾಸ ಕಿಯ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟೆ. कि ऐसे कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाता है तथा सही रास्ता दिखाती है. देखिए, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಭ್ರಮೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ, ದುಃಖ, ನೋವು ಸಂಗತಿಗಳು, ವಿಷಾದ, ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಮತ್ತೆ ಅಸಫಲತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚುಟಕಾರ್ ದಿಲಾತೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತथा ಸಹಿ ರಾಸ್ತಾ ದಿಖಾತಿ ಹೈ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ऐसे जो कहते हैं यारो अब्दुल कलाम जी. और जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, हमारे पिताजी सबसे पहले लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया. लकड़ी की नौकाएं, लकड़ी की नौकाएं
देखिए सबसे पहले अब्दुल कलाम जी का पिता जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? लकड़ी की बने हुए नौकाओं को बनाने का काम शुरू किया। इवर ತಂದೆ ಮೊದಲು ಲಕಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು। कौन? अब्दुल कलाम जी ने जैनुलाब्दीन के पिता कौन सा काम शुरू किया? लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये बच्चों अंडरलाइन कीजिए लाइन के नीचे। ये पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ನೋಡಿ ನೌಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿಗಳು, ದೋಣಿಗಳಂದ್ರೆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀವೇನಂತೀರ ಬೋಟ್ಗಳಂತ, ಆ ಬೋಟುಗಳನ್ನ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೊದಲ ಇವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು। ಶುರುಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು। ಕೌನ್? जैनुलाब्दीन। उस समय मैं 6 साल का था। देखिए ये नौकाएं बनाने के काम शुरू करने वक्त जो अब्दुल कलाम का जो उम्र या आयु 6 साल था। 6 years। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರಿಗೆ 6 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದ, 6 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದ। ಯಾವುದು? ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆತ್ತದ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಆಗಿದ್ದ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 6 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ರು। ये नौकाएं ये लकड़ी की नौकाएं कहां से कहां तक जो जाता था? देखिए तीर्थ यात्रियों को, है ना, रामेश्वरम एक बहुत प्रख्याति तीर्थ स्थल है ना, इसलिए वो तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने का काम आती थी। देखिए ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से और रामेश्वरम से धनुषकोडी तक, धनुषकोडी आज नाम बदल गया होगा, सेतुकराई भी कहा जाता है। धनुषकोडी अंद्रू ಒಂದೇ, ಸೇತುಕರಾಯಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ। ಈ ನೌಕೆಗಳು, ಈ ದೋಣಿಗಳು ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಧನುಷಕೋಡಿಯವರೆಗೆ ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು। पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। देखिए स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय जो रामेश्वरम का जो स्थानीय जो ಸ್ಥಳೀಯ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ठेकेदार, ठेकेदार मीन्स जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ಅಂದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ। ठेकेदार ಅಂದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ठेकेदार। गुत्तिगेदार मतलब में ना स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन। कौन है? अहमद जलालुद्दीन। स्थानीय ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन। अहमद जलालुद्दीन स्थानीय ठेकेदार है। ठेकेदार का मतलब जो गुत्तिगेदार हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हम कहते हैं। जो जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। देखिए जैनुलाब्दीन अहमद जलालुद्दीन के जो साथ जो मिलकर
समुद्र के तट पर या समुद्र के किनारे पर जो नौकाएं बनाने लगे। बनी ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ और ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ, ತಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಡ, ತಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿನಾರ, किनारे कहते हैं ना, तो दड़ा अथवा गंडे कहते हैं। यहाँ पर नौकाएं बनाने लगे। ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಆ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು। आगे चलकर बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। देखिए पहला जो ये दोनों मिलकर जैनुलाब्दीन और अहमद जलालुद्दीन दोनों से जो ये काम शुरू किया, नौके बनाने का जो काम शुरू किया। आगे चलकर जो पहला दोस्त था उसके बाद जो रिश्ता बन जाए। कैसे? जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ, मेरी बड़ी बहन जोहरा, जोहरा अंडरलाइन कीजिए। जोहरा के साथ जो शादी हो गई, मालूम है शादी, विवाह हो गए। किसके साथ? अहमद जलालुद्दीन के साथ, हमारा बड़ी बहन के साथ जो शादी हो गई, इसलिए हम जो संबंध हुआ है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं स्थानीय ठेकेदार जलालुद्दीन के साथ हमारा बड़ी बहन ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಸೋದರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಹರಾಳೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತು। ಸಂಬಂಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखा था। अब्दुल कलाम जी कहते हैं नौकाओं को आकार लेते हुए, ಏನೇ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರ ಭಾವ ಅದಲ್ಲ, ಇವರು ಏನು ಆ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಕಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಗೌರ್ ಸೆ देखा था, ಮೈ ಧ್ಯಾನ से देखता था, ನಾನು ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರ ಆಕಾರ ಗಾತ್ರವನ್ನ। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था, ठीक है। उस संदर्भ में तो पिताजी का जो व्यवहार कार्य, कारोबार ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕಾಫಿ अच्छा चल रहा था, ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ, ಈ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। एक दिन क्या हुआ, एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। एक दिन क्या हुआ देखिए, 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार, 100 मील, 100 मीन्स 100, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ हवा बीसते। हवा का मतलब वायु, हवा वायु, वायु ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ। एक दिन क्या हुआ देखिए, हवा चली ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 100 किलोमीटर ವೇಗದಲ್ಲಿ, रफ्तार का मतलब जो वेग, गाड़ी बीसी तो और समुद्र में तूफान आ गया। ಗಂಟೆಗೆ 100 किलोमीटर तो समुद्र में ಏನೋ तूफान आ गया। तूफान का मतलब तूफान ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಬಿರುಗಾಳಿ।
ಬೀಸ್ತು. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಂತೆ. ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾ, तूफान आ गया, तूफान ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದೈತ್ಯಕಾರದ तूफान, चंडमारुत. तूफान में यह जो ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ सेतु कराए के कुछ लोग हम धनुषकोडी कहते हैं ना, सेतु कराए के कुछ लोग और हमारी नाव बह गई. देखिए, ये हवा में जो सेतु कराए के जो कुछ लोग और हमारी जो नाव है जो समुद्र में जो डूब गई है, बह गई है. ನೋಡಿ, ಈ ಚಂಡಮಾರುತನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ, ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸೇತು ಕರಾಯಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವು, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದವು, ಹರಿದು ಹೋದವು. ಉಳಿತದ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿದ? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? उसी में पाम बन फूल भी टूट गया. ಇದೇ ತುಫಾನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಬನ್ ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಬನ್ ಸೇತುವೆ, ಪಾಂಬನ್ ಫೂಲ್ ಇದು ಕೂಡ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಪೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಪೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಪಾಂಬನ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾಂಬನ್ ಪೂಲ್ ಬಿ ಟೂಟ್ ಗಯೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಟೂಟ್ ಗಯೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು, ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಮುರಿದ್ರಿಂದ, ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಯಾತ್ರಿಯೋನ್ಸೆ ಭರೆ ಹುಯೆ, ಯಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ರೈಲು ದುರ್ಘಟನಾಗ್ರಸ್ತ हो गई. ಅದು ಕೂಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಏನಿದೆ ಆ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ, ನದಿ ದಾಟಿ ಆ ಶಿವ ಮಂದಿರವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಯ್ತು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरतों को ही देखा था. अब्दुल कलाम जी कहते हैं, देखिए, अभी तक मैं सिर्फ समुद्र के या सागर के जो लहरों को जो उतारना चढ़ाना और सनराइज ये सब मैं देखा था. एक खूबसूरत सौंदर्यों को मैं देखा था. इतना ही जो ताकत वाला बल के शक्ति हम कभी भी नहीं देख सकते थे, ऐसे कहते हैं. देखिए, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ, ಅಂತ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ, ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಅಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲವನ್ನ, ಆ ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಮಿತತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರ್ಜಾ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲವನ್ನ ಮುಜೆ ಅತ್ಪ್ರಪ್ ಕರ್ ದಿಯಾ, ನನ್ನನ್ನ ಹತಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿತು, ನನ್ನನ್ನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಂತೆ. समझिए बच्चों, और आगे देखिए, उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए. देखिए, उम्र में, आयु में अब्दुल कलाम और अहमद जलालुद्दीन जो आयु में बहुत ज्यादा फर्क था, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇತ್ತು. होने पर भी
ಮೇರೆ ಅಂತರಂಗ ಮಿತ್ರ ಬನ್ ಗಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಂತರಂಗ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದವರು, ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ರು. ಗೆಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಇದ್ವಿ. वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे. देखिए वह कौन, जैनुल अहमद जलालुद्दीन और मैं, जो आयु में बहुत ज्यादा फर्क था और मुझसे भी करीबन या करीब 15 साल बड़े थे. 15 साल 15 years. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ और ಮುಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 15 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ದೇಖೆ ಕಾಟೆ 15 ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡೆ थे. 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರು. ಕೌನ್, ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಅವರು ಮುझे आजाद कहकर पुकारा करते थे. ಅವರು ಮುझे ನನ್ನನ್ನ ಆಜಾದ್ ಕಾಕರ್, ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಆಜಾದ್ ಎಂದು ಕರೀತಿದ್ರು. ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ರು? ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಆಜಾದ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ कीजिए बच्चों, आजाद काका पुकारते थे. आजाद काका पुकारा करते थे. ಆಜಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ, ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक समय घूमने जाया करते थे. हम दोनों, जलालुद्दीन और मैं, हम दोनों शाम के वक्त मैं वॉकिंग करता था. वायुविहार करते जा रहे थे. ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಾಮ್ ಕೋ, ಸಾಯಂಕಾಲ. जो कहाँ वॉकिंग करता था? ये बगीचा में नहीं या गार्डन में नहीं, वो काम जो वॉकिंग देखिए जहाँ करते वो, हम मस्जिद वाली गली से निकलते. हम मस्जिद वाली गली से निकालकर, मस्जिद वाले ಅಂದ್ರೆ ಮಸೀದಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿಯಿಂದ हम निकालकर हम ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟು और समुद्र के रतेली तट पर चल पड़ते थे. ಸಮುದ್ರದ ರತೇಲಿ ತಟ್ ಪರ್, ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನ ದಂಡೆಯವರೆಗೆ. ರತೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು, ರತೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲು, ಬಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು. तट पर चल पड़ते थे. देखिए जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी कहां तक जो शाम को जो घूमने गए करते थे? मस्जिद गली से निकालकर और सीधा समुद्र के रतेली तट पर जो चल पड़ते थे. जो जाते वक्त मैं, हम जलालुद्दीन, मैं घूमते वक्त हम किस विषयों पर मैं बातें करते थे आपको मालूम? देखिए कहते जलालुद्दीन मैं प्रायशः आमतौर पर आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे. आध्यात्मिक विषयों पर मैं जाते वक्त और दूसरा अन्य बाहरी विचारों को हम नहीं बोल सकते थे. आध्यात्मिक विचारों पर ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ कीजिए, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾವು ಬಗ್ಗೆ, ಹುಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಬಚ್ಚೋ, ಅದ್ರ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. लेकिन अब्दुल कलाम जी और जलालुद्दीन जाते वक्त इस तरह जो स्व विचारों को बारे में वो बता नहीं सकते थे. आध्यात्मिक विचारों पर जो बातें करते थे. समझ गए बच्चों? अंडरलाइन कीजिए. एक प्रश्न आपको पूछ गए होगा. अब जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी जाते वक्त किस विषयों पर बातें करते थे?
आध्यात्मिक विषयों पर जो बातें करते थे। देखिए आगे, प्रासंगिकवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरा इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे। पूरे इलाके में, पूरे जो परिवार में या पूरे जो गली में या एक्सटेंशन ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ जलालुद्दीन ही सिर्फ एक थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। देखिए अंग्रेजी में पढ़ने वाला, लिखने वाला, जानने वाला, समझने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही है। एक कौन है? जलालुद्दीन भी एक थे। ऐसे कहते हैं ನೋಡಿ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಸೀದ್ ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಸೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಓದುವಂತಹವರು, ಬಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಲಿತವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೇವಲ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರಂತೆ। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ कहते मेरे परिचितों में, ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಪರಿಚಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಕೆ ಬರಾಬರ್, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಕೆ जो ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಅವರ ಸಮಾನವಾಗಿ जो ಶಿಕ್ಷಾ का स्तर, ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತವರಲ್ಲಿ ಇವರ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಿಸಿಕಾ ಬಿ ನಹಿತ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ। ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। ಮತ್ತೆ ಇವರಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಯಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇವರಷ್ಟು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಹರಿ ದುನಿಯಾ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ, ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತಾರಿರಲಿಲ್ಲ। ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ, ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮತ್ತಷ್ಟೇ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತವರಾಗಿದ್ರು। जो इसके समान हो कोई नहीं है शिक्षा में। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्ति हो, इसलिए जलालुद्दीन मुझको हमेशा इस विषयों के बारे में मुझे बार बार कहते थे। ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, हमेशा ಯಾವಾಗಲೂ शिक्षित व्यक्तियों को, जो पढ़ा लिखा जानने वाले व्यक्तियों को, समझने वाले व्यक्तियों को, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ರೆ ಓದು ಬರಹ ಬಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೋಜೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಶೋಧಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಗಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ हमको बारे में बताने रहते थे। ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅವರು ನನಗೆ ದಾರಿ ಎರೆದ್ರು, ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया को बोध कराया। इसलिए वही थे और उब्रे ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ, जिन्होंने ಅಂದ್ರೆ उन्होंने जलालुद्दीन भी मुझे ನನ್ನನ್ನ सीमित दायरे से बाहर निकलकर, ನಾನೊಂದು ಸೀಮಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತಕ್ಕಂತ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಾದ್ರು, ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಆದ್ರು, ಸಾರಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अडरने कीजिए बच्चों, वही थे जिन्होंने मुझे
सीमित दायरे से बाहर निकलकर मुझे नई दुनिया का बोध कराया. ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. समझे बच्चों, देखिए आगे. मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी. मेरे बाल्यकाल में ನನ್ನ बचपन में ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ पुस्तकें ಯಾವುದು पुस्तकें देखिए पुस्तकें पुस्तक एक वचन पुस्तकें बहुवचन. पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु थी. दुर्लभ मतलब ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಎಟಕದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತು ಥಿ. ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು. अब्दुल कलाम जी का बाल्यकाल में किस जो चीज दुर्लभ वस्तु थी, देखिए जो पुस्तक जो दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ थे. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೈಗೆ ಎಟಕದೇ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ವು. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವು ನನಗೆ ಕೈ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. इसको हम कहते हैं दुर्लभ वस्तु. हम कह सकते हैं दुर्लभ चीज क्या थी, जो पुस्तक जो दुर्लभ चीज थी. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था. देखिए इस संदर्भ में हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೈ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಅವರೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ. जो उसका नाम STR मानिकम अंडरलाइन कीजिए. उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का जो निजी पुस्तकालय था, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು. ನಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ, ನಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು, ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಇತ್ತು. ನಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು. ಯಾರ್ದು? STR मानिकम. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया. मुझे हमेशा STR मानिकम ने मुझे बार बार जो पढ़ने के लिए जो कोशिश किया या प्रोत्साहन किया. मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें लाया करता था. इसलिए उन्होंने मुझे क्या किया, हमेशा उनके पुस्तकालय से जो कुछ किताबों को घर से पढ़ने का मुझे अवकाश दिया. दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा. देखिए ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. जो उसका नाम मेरे चचेरे भाई शामसुद्दीन थे. कौन है? चचेरे भाई. ಇವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಯಾರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಸೋದರನವರು ಕೂಡ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. इसका नाम अंडरलाइन कीजिए. चचेरे भाई शामसुद्दीन. चचेरे भाई थे और चिಕ್ಕಪ್ಪ. कौन है नाम? शमसुद्दीन. शमसुद्दीन के चचेरे भाई. चचेरे भाई को कहते हैं हम कन्नड़ में चिक्काप्पा ऐसे कहते हैं. तो अंकल हम कहते हैं ना, अंकल हम कहते
नकल कीजिए। मेरे चचेरे भाई का नाम शामसुद्दीन थे। वह क्या काम करते थे मालूम है? देखिए, शामसुद्दीन जी ने रामेश्वरम में एकमात्र अकबरों का जो वितरक थे, इन्होंने जो अकबरों का वितरक कौन है? अकबरों का वितरक शामसुद्दीन। अकबरों का वितरक, अकबर का मतलब ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸುವ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚುವಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಏಜೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏಜೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏಜೆಂಟರು. ಇವರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏಜೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾವನ್ನ? ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಡೀ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪೂರ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಂಚುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚುವಂತಹ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ರು. कौन? शामसुद्दीन। ये शामसुद्दीन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो चचेरे भाई है, अकबरों के एकमात्र वितरक थे। ये अकबर कहां से आता था? ये पत्रिका एलिंद ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ देखिए, ये अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। ये अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर, रामेश्वरम स्टेशन ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। ಬೆಳಗಿನ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೀದಾ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿಡ್ತಾವೆ. जो पामबन से आती थी, इस अखबार एजेंसी को अकेले शामसुद्दीन चलाते थे। ನೋಡಿ, ಅವು जो पामबन से आती थी, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ವು? ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಬನ್ ಅಂತ, ಪಾಂಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೊಂದು ಸಿಟಿ. ಆ ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪಾಂಬನ್ ನಿಂದ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಂದಾಗ ಇಸ್ ಅಕ್ಬರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೋ ಅಕೇಲೆ ಶಾಮಸುದ್ದೀನ್ ಚಲಾತೆ थे। ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಅಕೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। ನೋಡಿ, रामेश्वरम एक दिन के लिए जुमला ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್, ಒಟ್ಟು. जुमला ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್, ಒಟ್ಟು. जुमला ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್, ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕರ್, ಕುಲ್ ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟು 1000 प्रतियां बिकती थी। ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಚಚೇರೆ ಬಾಯಿ ಶಾಮಸುದ್ದೀನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದರೆ. ಇವತ್ತು ಎಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಜನಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರಣ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮझे बच्चों? देखिए, किताब में ये तस्वीर है ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. देखिए आगे, बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। ಇವರು ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಾ ದೋಸ್ತ್
हमारे दिल का दोस्त भी कुछ लोग रहता है ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯದ 3 ಜನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಿದ್ರಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತೀನ್ ಪಕ್ಕಾ ದೋಸ್ತ್ थे रमानंद शास्त्री यारो रमानंद शास्त्री ये 3 पक्का दोस्त थे जो छात्रावास में जो पढ़ते समय देखिए रामानंद शास्त्री और दूसरा अरविंद और तीसरा शिव प्रकाश देखिए ये 3 पक्का दोस्त थे अब्दुल कलाम जी का जो 3 पक्का दोस्त थे नाम रामानंद शास्त्री अरविंद और शिव प्रकाश ये 3 जो पक्का दोस्त थे ये रामानंद शास्त्री अरविंद और शिव प्रकाश ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे 3 लोग ब्राह्मण परिवार वाले ये ब्राह्मण परिवार वाले इसमें कोई भी मुसलमान आदमी नहीं है देखिए ये पूरा जो ब्राह्मण परिवारों से थे 3 ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರು ये रामानंद शास्त्री तो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़ी पुजारी है ना पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था कौन है ये रामानंद शास्त्री है ना उन्होंने शिव मंदिर का जो पुजारी है ना पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का जो बेटा था और अलग अलग दर पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हमसे किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया देखिए बच्चों ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಕುಲದವರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾದ ಪರಿವಾರದವರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಂದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ परस्पर आपस में कुछ भी जो झगड़ा भी नहीं है और डांटना भी नहीं है कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं किया ಎಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಡೆದಾಡದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವವೇ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ इसलिए हम कहते हैं ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಬಚ್ಚೋ देखिए इसमें आशय देखिए भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ जो मिसाल है ना ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು उनके माता पिता का परिश्रम ನೋಡಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾಯಕ
ಮತ್ತೆ ಆಡಂಬರಹೀನ ಜೀವನ್ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯ ಹೈ. ನೋಡಿ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಡಂಬರಹೀನ ಜೀವನವನ್ನ ಇವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಕ ಪರಿವಾರ ಅತಿಥಿಯೋ ಕಿ ಸೇವಾ ಸೆ ಸಂತೃಪ್ತ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪರಿವಾರ ಯಾರೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಪರಿವಾರ ಅತಿಥಿಯೋ ಕಿ ಸೇವಾ ಸೆ ಸಂತೃಪ್ತ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇವರ ಮಾತಾ ಪಿತಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಜೈನುಲಾಬುದ್ದೀನ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರದಲ್ಲೇ. ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಇವರು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಉನ್ಕ ಪರಿವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಕತಾ ಕೋ ಮಾತಾತ. ಇವರ ಪರಿವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಕತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ बच्चों के लिए चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों के जीवनी एक आदर्श बनी है. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಪಾಠ ಪೂರ್ಣ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಜ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಗೃಹ ಪಾಠ್ಯ ರೂಪ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಗೃಹ ಪಾಠ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾ ಹೈ ಗೃಹ ಪಾಠ? गृहपाठ ठीक है बच्चों, गृहपाठ यह पाठ को और एक बार पढ़िए. यह पाठ को और एक बार पढ़िए घर में. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ कोई शंका तो ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ आकर मुझे पूछे, मैं उसके समझने की मैं कोशिश करूंगा. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಈ ಪಾಠ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ.